രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം, രണ്ട് രാജാക്കളിൻ പുസ്തകം, രണ്ടാം അധ്യായം, രണ്ടാം അധികാരം. 1 മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ 1 മുതൽ നാം വാസിക്കുம்போது ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, எலியா சொன்னார், നിന്റെ മേൽ എന്റെ മേലിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് വീഴണമെങ്കിൽ, உன்மேல் என்னிடத்தில் இருக்கிற சால்வை விழ வேண்டுமானால், 4 തൂണ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന 4 தூண் போல இருக்கிற ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയുണ്ട്. சில இடங்கள் வழியாய் பிரயாணப்பட வேண்டியது இருக்கிறது. ഒന്നാമത്തെ ഇടം, முதல் இடம் ഗിൽഗാൽ. கில்கால். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഈ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശം, இந்த கில்கால் என்கிற பிரதேசம் യോർദാന്റെ കരയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. இது யோர்தான் கரையில் இருக்கிற ஒரு இடம். ഇവിടെയാണ് இங்கேதான் പുരോഹിതന്മാര്, ஆசாரியர்கள் യോർദാനിൽ നിന്ന് 12 കല്ല് ഉരുട്ടി കരയിലിട്ട സ്ഥലം. யோர்தானில் இருந்து 12 கல்லுகளை எடுத்து கரையில் போட்ட இடம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. എന്തിനാണ് ഈ 12 കല്ല് ഉരുട്ടി കരയിലിട്ടത്? ஏன் இந்த யோர்தானில் இருந்து அந்த 12 கற்களை எடுத்து போட்டார்கள்? ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം അടുത്ത ജനറേഷൻ കാണണം. கர்த்தர் செய்த அற்புதத்தை அடுத்த தலைமுறை அறிந்து கொள்வதற்காக. പുരോഹിതന്മാര് ചുമന്ന പെട്ടകത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയെന്ന് അറിയാമോ? இந்த ஆசாரியர்கள் சுமந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் கனம் எவ்வளவு தெரியுமா? ഏകദേശം 600ഓളം കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള പെട്ടകം. ஏறக்குறைய 600 கிலோ வருகிற ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഈ തലമുറയോട് പിതാക്കന്മാർക്ക് പറയാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട്. இந்த தலைமுறையோடு பிதாக்கள் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு. തലമുറയെ, ஏ சந்ததிகளே, കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാനിൽ, கரை புரண்டு ஓடுகிற யோர்தானில் ഞങ്ങൾ നീന്തിയല്ല അക്കരെ എത്തിയത്. நாங்கள் நீச்சல் அடித்து அக்கறைக்கு போகவில்லை. ചാടിയല്ല മറികടന്നത്. ஆமே, நாங்கள் குதித்து அப்புறம் போகவில்லை. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதம். സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதம். സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. எது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது? കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയിലൂടെ, கரை புரண்டு ஓடுகிற நதியில் പാദം നനയാതെ, கால் நனையாமல் അക്കരെ എത്തി. அக்கறையில் சேர்க்கப்பட்டு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദി, கரை புரண்டு ஓடுகிற நதி കാല് നനയാതെ, கால் நனையாமல் അക്കരെ എത്തിയെങ്കിൽ அக்கறை போய் சேர்ந்தார்கள். അതിന്റെ പേര്, அதனுடைய பெயர் നാച്ചുറൽ അല്ല, அது நேச்சுரல் அல்ல, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. சூப்பர் நேச்சுரல். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி, ദൈവം നിനക്കായി கர்த்தர் உனக்காய் ഒരു പ്രൈവറ്റ് റോഡ് വെട്ടാ പോവാ. ஒரு பிரைவேட் ரோடை அவர் உருவாக்க. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி. 2 ബേഥേൽ. பெதேல். ஆமென். பெதேல் ദൈവത്തിന്റെ ഗൃഹം, தேவனுடைய வீடு, ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ്. தேவனுடைய வீடு. ബേഥേലിലാണ് അബ്രഹാം ആരാധിച്ചത്. இந்த பெதேலில் தான் ஆபிரகாம் ஆராதித்தார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12:8, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 13:3. ஆதியாகமம் 12:8, ஆதியாகமம் 13:3. ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച സ്ഥലമാണ് ബേഥേൽ. தேவனை ஆராதித்த இடம்தான் பெத்தேல். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്നാമത്തെ തലമുറ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. முதல் தலைமுறை தேவனை ஆராதித்தது. മൂന്നാമത്തെ തലമുറയായ യാക്കോബ് ദൈവത്തെ ബേഥേലിൽ ആരാധിച്ചു. மூன்றாம் தலைமுறையாகிய யாக்கோபு பெத்தேலில் கர்த்தரை ஆராதித்தார். ബേഥേലിൽ വെച്ചാണ് ഗോവണി കാണുന്നത്. யாக்கோபு பரலோகத்திற்கு பூமிக்கும் இருக்கிற ஏணியை கண்டது. ഈ ഗോവണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. இந்த ஏணிக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. ഒരറ്റം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. ஒரு முனை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், അപ്പുറത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. அடுத்த മുனை பார்க்க முடியாது. അതിന്റെ അർത്ഥം, அதனுடைய அர்த்தம், ഈ ഗോവണി இந்த ஏணி താഴെ ഇറങ്ങാനല്ല, கீழே இறங்கும்படியாக அல்ல, മുകളിലേക്ക് കയറാനാണ് அது കാണുന്നത്. மேலே ஏறுவதற்கான ஒன்று. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. നീ സ്പിരിച്വലിൽ നിന്ന് ഡൗൺ അല്ല, நீ ആവിക്കുரிய അനുഭവത്തിൽ കീഴേ പോവதில்லை, നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കേറി പോണം. നീ ഇനിയും ആത്മാവിൽ ആവിയിൽ വളരുവാய். ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 20:18, ന്യായാധിപതികൾ 20:18, 26-28 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു. 26-28 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 21:2 പറയുന്നു. ന്യായാധിപതികൾ 21:2 சொல்லுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം, தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் பெட்டி ബേഥേലിൽ അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് വയ്ക്കുവാനിടയായി മാറി. பெத்தேலில் அவர்கள் கொண்டு அதாவது நேரங்களில் வைக்க நேர்ந்தது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கைகளை உயர்த்தி കർത്തരെ മഹിമപ്പെടുത്തുவோம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് கைகளை தட்டி தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ഈ ബേഥേലിലൂടെ, இந்த பெத்தேலில் പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അഭിഷിക്തന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു. இந்த பெத்தேலில் ஊழியக்காரர்களை பரியாசம் பண்ணுகிற
ஒரு தலைமுறை இருந்தது. അതുകൊണ്ട് ഏലിയാ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കേ. ஆகவே எலியா சொன்னார், நீ இங்கேயே பாஸ்டரா இரு. ഗിൽഗാലിൽ വന്നപ്പോൾ ഏലിയാവ് എലീശയോട് പറഞ്ഞു, கில்காலில் வந்தபோது எலியா எலிசாவோடு சொன்னார், നീ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കേ. நீ இங்க பாஸ்டரா இரு. എലീശ പറഞ്ഞു വേണ്ട. எலிசா சொன்னார் வேண்டாம். ബേതേലിൽ വന്നപ്പോൾ എലീശയോട് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, பெத்தேலில் வந்தபோது ஆமென் எலியா எலிசாவோடு சொன்னார், നീ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കേ. நீ இங்க பாஸ்டரா இரு. എലീശ പറഞ്ഞു, எலிசா சொன்னார், ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ബേതേൽ. ஆமென் டாடா பை பை பெத்தேல். ഞാൻ ഏലിയാവിന്റെ പുറകെ പോവാ. நான் எலியாவை பின்தொடர்ந்து போக போகிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. 3 எரிகோ. എരിഹോ, പ്ലേസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ നഗരം, വിശ്വാസത്തിൻ നഗരം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 24 വരെ വായിക്കുക. இந்த 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 18 முதல் 24 வரை வாசிக்கலாம். പ്ലേസ് മനോഹരമാണ്. இடம் அழகானது. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇരിപ്പ് മനോഹരമാണ്. இந்த இடம் இருக்கிறது நல்ல ஒரு இடம். நல்ல ഇവിടെയാണ് பட்டணம். കുറെ പ്രവാചകന്മാരുള്ളത്. இங்கே தான் நிறைய தீர்க்கதரிசிகள் ഈ இருக்கிறார்கள். എരിഹോവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ஆமென். இந்த எரிகோவுக்கு ஒரு சின்ன விசேஷம் உண்டு. അവിടെ ഒരു വെള്ളമുണ്ട്, அங்கே ஒரு தண்ணீர் இருக்கு. ഒരു മലിന ജലമുണ്ട്. ஒரு ஆமென் அசுத்தமான தண்ணீர் இருக்கு. ഈ ജലം இந்த தண்ணீர் അടുത്ത ജനറേഷനെ വളരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. அடுத்த தலைமுறை உருவாக அனுமதிப்பதில்லை. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் എല്ലാ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന മലിന ജനങ്ങൾ മാറട്ടെ. எல்லா கல்ட் குரூப்ல இருந்து பாய்ந்து வருகிற அசுத்த தண்ணீர்கள் மாறி போவதாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എരിഹോവിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടെങ്കിലും எரிகோவில் தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தாலும் ഈ ഉറവയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. அவர்களால் இந்த ஊற்றுக்கு ஒரு பரிகாரத்தை உண்டு பண்ண முடியவில்லை. എലീശയിലൂടെ எலிசாவின் மூலம் ഈ ഉറവയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം വരികയാണ്. இந்த ஊற்றுக்கு ஒரு பரிகாரம் നീ வெளிப்படுகிறது. ആരെയാണോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, நீ யாரை சார்ந்திருக்கிறாயோ അവന്റെ മേലിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വരും. அவர்கள் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் உன் மேல் வரும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லு, എല്ലാ മലിന ജലവും, எல்லா அசுத்த தண்ணீர், തലമുറയെ തകർക്കുന്ന എല്ലാ മലിന വെള്ളവും ஆமென், பின்வரும் சந்ததிகளை உடைத்தெறிகிற அசுத்த தண்ணீர் ഇപ്പോൾ ജീവജല നദിയായി മാറട്ടെ. இப்போ ஜீவ தண்ணீராய் மாறட்டும். അഭിഷേകത്തെ വിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തലമുറയെ, அபிஷேகத்தை விட்டு ஆமென் சந்ததிகளை பிரித்து கொண்டு போகிற മലിന அனுபவங்கள், ജലത്തിന്റെ ഉറവ അടയട്ടെ. அந்த அசுத்த தண்ணீரின் ஊற்று அடைக்கப்படுவதாக. മദ്യപാനികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. மதுபான பிரியர்கள் மனம் திரும்பட்டும். Praise the Lord. ஆமென். മനസ്സിലായവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. புரிந்து கொண்டவர்கள் கர்த்தரை துதியுங்கள். അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. கடைசியாய் ஒரு பாயிண்ட் கூட சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். 4 യോർദാൻ. யோர்தான். Praise the Lord. ஆமென். നമ്മൾ ഗിൽഗാലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു, நாம கில்காலை பற்றி கேட்டோம், ബേതേലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു, பெதேல குறித்து கேட்டோம், യെരിഹോവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. எரிகோவை பற்றியும் கேட்டோம். 4 நான்காவது യോർദാൻ. யோர்தான். യോർദാൻ വേർപാടിനെ കാണിക്കുന്നു. யோர்தான் வேறு பிரிக்கிறதை குறிக்கிறது. ഏലിയാവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ? எலியா செய்ததை பாத்தீங்களா? യോർദാന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് யோர்தானுக்கு முன்பாக வந்து நின்று മോശയുടെ വടി കൊണ്ടുവരാനല്ല പറഞ്ഞത്. மோசையின் கோலை கொண்டு வான்னு சொல்லல. ആമേൻ. ജോഷുവയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നല്ല പറഞ്ഞത്. யோசுவாவின் ஆமென் பெட்டியை கொண்டு வான்னு சொல்லல. തനിക്ക് മുമ്പേ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു മിനിസ്ട്രി ஆமென், தனக்கு முன்பு யாருமே செய்திராத ஊழியம் ഏലിയാവ് ചെയ്യുകയാണ്. எலியா തന്റെ செய்கிறார். പുതപ്പെടുത്ത് യോർദാനെ അടിക്കുന്നു. தன் சால்வையை எடுத்து முறுக்கி யோர்தானை அடிக்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മിനിസ്ട്രി സ്തുതിയിൻ കോട്ടയില് തലമുറ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് കമോൺ. இதுவரை யாரும் செய்திராத கண்டிராத ஊழியம் இந்த துதியின் கோட்டை ஊழியத்தில் உள்ள சந்ததிகள் செய்வார்கள் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள், ആരോ ചെയ്തതിന്റെ മേളിൽ ചെയ്യാനല്ല, யாரோ செய்ததை செய்வதற்கல்ல, ആരോ ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യാനല്ല, யாரோ செய்தது போல செய்யும்படி அல்ல, ആരും ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യുക. யாரும் செய்திராதது செய்ய. സംതിങ് ന്യൂ. ஆமென். ஏதோ புதியது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? இன்று இரவு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. യോർദാൻ പിളർക്കുന്നു. இதோ சால்வை ஆமென் யோர்தான் பிரிக்கப்படுகிறது. പുതപ്പിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഏലിയാവ് നടന്നു പോകുന്നു. சோத்ர இந்த சால்வையை கொண்டு எலியா நடந்து போகிறார். കരയിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. கரையில் இருந்த மற்ற தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னார்கள், ആമേൻ. എതിർത്ത് പറഞ്ഞു. அவர்கள் ஆமென் எதிர்த்து சொன்னார்கள், എലീശേ നീ മരിച്ചു പോകും. எலிசாவே நீ மரித்து போவாய். ഈ വെള്ളം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. இந்த தண்ணீர் உன்னை இழுத்து செல்லும். നിന്നെ കൊന്നുകളയും. இது உன்னை നീ மூழ்கடிக்கும். ബേതേലിലോ യെരിഹോവിലോ വന്ന് പാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുക. நீ பெத்தேலிலோ எரிகோவிலோ
நீ பாஸ்டராக இரு. നീ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്ക്. நீ கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பாரு. എലീശ തീരുമാനിച്ചു, எலிசா தீர்மானித்தார், ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോവാ. நான் ரிஸ்க் எடுக்க போறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാ. ஆமென். நான் ஒரு அசாதாரண நிலையில் போக போகிறேன். മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും, வாழ்ந்தாலும் மரித்தாலும், ജീവിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയോടെ ജീവിക്കും. சொத்ர வாழ்ந்தால் அசாதாரணமாய் வாழுவேன். മരിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയോടെ മരിക്കും. சொத்ர செத்தாலும் அசாதாரணமாய் மரிப்பேன். എനിക്ക് പുതപ്പ് മതി. எனக்கு சால்வை போதும். അതാണ് കൊതി എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் ஏக்கம், ஆசை ആരൊക്കെ என்பது. എന്നെ വിട്ടു പോയാലും, யாரெல்லாம் என்னை விட்டு போனாலும், ആരൊക്കെ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചാലും, யாரெல்லாம் உன்னை கொன்று போடுவேன் என்று യോർദാൻ சொன்னாலும், മുക്കിക്കളയെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു, யோர்தான் மூழ்கடிப்பேன் என்று யோர்தான் சவால் ஒடுக்கிக்களയെന്ന് விட்டாலும், வெல்லுவிளித்தாலும், யோர்தான் இழுத்து செல்லும் என்று எலிசா சவால் പറഞ്ഞു, விட்டாலும், எலிசா சொன்னார், മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, மரிக்க ஆயத்தம், എനിക്ക് പുതപ്പ് കിട്ടിയേ തീരൂ. எனக்கு சால்வை கிடைத்துதான் ஆகணும். മരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? கைகளை தட்டி அப்படி ஆசைப்படுகிற யாராகிலும் உண்டோ? ശക്തിയോടെ കരം അടിച്ചു പറ, பலத்தோடு கைகளை தட்டி சொல்லு, എന്റെ പിതാവിന്റെ തോളത്ത് കിടക്കുന്ന ആ പുതപ്പ്, என் ஆமென், பிதாவின் தோளில் இருக்கிற சால்வை, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. அது எனக்கு கிடைத்துதான் ஆகணும். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இன்று இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், എലീശമാരെ, எலிசாக்களே, എലീശമാരെ, எலிசாக்களே, നിന്റെ പേര് உங்க பெயர் പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ பிதாக்களுடைய பெயரோடு கூட എഴുതി ചേർക്കാൻ உங்க പോകും. பெயர்கள் எழுதி சேர்க்கப்படும். கைகளை தட்டி, നിന്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു മഹത്വം ഉണ്ട്. உன் பெயருக்குள் ஒரு மகிமை உண்டு. നിന്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു உன் പ്രവാചകനുണ്ട്. பெயருக்குள் ஒரு தீர்க்கதரிசி உண்டு. നിന്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു ഉണർവുണ്ട്. உன் பெயருக்குள்ளே ஒரு எழுப்புதல் உண்டு. നിന്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഉണ്ട്. உன் பெயருக்குள் ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அனுபவம் உண்டு.